अगे कैनेडा वाले भाई। तेरा ही आसरा पिताजी, मैं दानदान सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी, मैं आप जी का बेटा सिमरन इंसान सरी भी कैनेडा तो बोल रहा जी। पिताजी आप कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। बस पिताजी आप जी की बहुत बहुत रहमत पिताजी, बारिशा पै रही जाने नजारे आई जाते हैं जी, बहुत ज्यादा नजारे आई जाते हैं। डैडी जी परमार्थ करते हैं, उन्होंने दो कंपनियां होर वारदियां, इधरों मैं कुछ ब्लड डोनेशन बारे कुछ सोचदा या कोई ना इकट्ठे करदा, इधर मेरे नेरियां पै जांदियां जी, कम ते कम आई जांदा, पता नहीं कितनों कितनों कॉलां आउंदियां, जेहड़े बंदे होरां नूं भी देना सी जेहड़ियां कंपनियां ने सारा काम ही मैनूं दई जांदे जी। बस परमात्मा जी बस पता ही नहीं लग रहा कितनों की हो रहा जी, बस आप जानते हो या असीं जानते हैं जी। बेटा जिसनों दृढ़ विश्वास हुंदा है मालिक सतगुरु दी कार सवारदा रहिंदा है बेटा। बस दादा जी बस ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप जी ने साडा नाम प्रेमी क्यों लिख रखा? बेटा पूरी समझ नहीं आ रही, पूरी समझ नहीं आ रही, फोन की आवाज क्लियर नहीं है थोड़ी। बोलो जी पिताजी। जी बोलो जी पिताजी, कदे कदे सोचीदा कि आप जी ने सानू प्रेमी क्यों कहा जाता है, पर सोचना चाहता कि प्रेमी का मतलब प्रेम का मीह, रूहानियत के प्रेम का मीह, आप जी के प्रेम का मीह। बस ये असल असी जो प्रेमी बन जाते हैं साडे ते कोई भी दुख नहीं होना चाहिए जैसा असी आप जी की गल मनीए, आप जी का हुक्म मनीए, जो भी आप कहते हो निक्की निक्की गल, निक्के तो निक्की गल पिताजी सोच के देखिया, त्यागे देखी है, एक मतलब कि मैं कहना 100% भी कि दूर 70-80% जिन्ना जिन्ना ज्यादा करी जाओगे उन्ना ज्यादा अपने आप ही प्रेम बनी जाता पिताजी, अपने आप ही मोह आई जाता, अपने आप ही सारा कुछ कट्टा जाता। मैं तो ये सोचदा कि जो भी सानू जे कोई दुख भी आता ये साडी आप दी घाट है, पर आप जी ने तो इन्ना सानू खुल दे रखी है कि इन्नी ज्यादा आप जी ने खुल दे रखी है कि आप जी ने थोड़े जी बचन मान लीए, थोड़ा जहा सिमरन कर लीए, इन्नी ज्यादा रहमत हो जाती है सतगुरु जी कि मन नहीं सकते। बस आप जानते हो तो असी जानते हैं दादा जी, बस आई रखो साडे कन्नां नूं हथ लगे रहन, आप जी हर पल चेते रहो, मौत हर पल चेते रहे दादा जी, बस कन्नां नूं हथ लगे रहन, थल्ले थल्ले मैं भुंजे लगे रहिए, कदे भी हंकार ना आवे दादा जी, बस आप जी का हाथ साडे ते रहे, सिमरन करते रहिए दादा जी, आपके बचना से चल के ओट निभा जाइए पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, जी बेटा अच्छी गल है, बचन ते अमल अगर जीव कर ले फिर तो 100-12-25 है, सवाल पैदा ही नहीं, उन्होंने कोई कमी रह जाए, कोई परेशानी आ जाए, जो भी कोई ऐसी चीज आती है जो बचना तो इनकार कर दिंदा है, चाहे वो अनजाने चाहे जानबुझ के किसी भी तरीके नाल जो भी इनकार इंसान करता है उदों ही आपदे कर्मां दा फल भोगना पैंदा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई गलती हो गई तो माफ करना पिताजी, धन सतगुरु तेरे आसरा। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिताजी आप जी का बेटा परमजीत इंसान सरी BC कैनेडा तो अर्ज कर रहे हैं जी। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी परमजीत सिंह इंसान सरी BC कैनेडा तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी बोलो बेटा। आज सरी BC कैनेडा की साध संगत ने 22 यूनिट ब्लड डोनेट किया। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਰ ਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਇੰਸਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MC ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਦਿਮਾਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਕੋਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤਾ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੁੱਗੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ।
ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੋਨਿਮਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੈਣਾਂ 129 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 129 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 129 ਦੀਆਂ 129 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੌੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੱਕੜੇ ਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਮਦਰਦ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਜਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛਪਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲੂਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਐ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਚਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਪ
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਦਰ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੰਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਧੱਕਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀਤੇ, ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤੌੜੀ ਉੱਬਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਗਰ ਚੁੱਪ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਤੂਫਾਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੁਪ ਕੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਗਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਹਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ 2008 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, हमेशा हम तो यही कहते हैं सबको कि भाई आप
कि मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए आप हमसे बात पूछ लीजिए। कोई इंसान बेटा कैसी भी बात पूछता है, ये उसकी मानसिकता है। अब ये तो राम जानता है, क्या पता उन पे कितनी रहमत हुई हो, क्या पता उसको कितनी बार मालिक ने जिंदगी भी बख्शी हो, क्या पता किन किन बीमारियों से ऐसे लोगों को बचाया हो, उनके परिवारों को बचाया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम तो बस मालिक से दुआ करते हैं, कभी बद्दुआ तो दे ही नहीं सकते कि सवाल जो मर्जी पूछें, और उनके लिए बस दुआ करते हैं कि आप वो सवाल पूछिए जो आपके अपने लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक खुली किताब है। जो नियम है तो वो नियम है, जिम्मेदारों ने जो नियम बनाए हैं, और सारे जिम्मेदार यहाँ पे रहते हैं और वो जो नियमों का पालन करते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, जिसको होती है तो वो अपना माँ बाप के साथ चले जाते हैं, किसी को कोई रोक टोक तो होती नहीं। इसमें हेंकड़ीबाजी या कुछ ऐसा करने की तो कोई जरूरत होती नहीं किसी को। सो दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जो ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी हैं, ये पहले 129 से आज तक तो यहाँ हजारों में होते, हमने रोक रखा है भाई कि नहीं भाई अभी इतना जगह ही नहीं है रहने की, अभी इतनी सेवा नहीं बढ़ी है कि इनको और बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़के लड़कियां बहुत आते हैं जो सतब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, होल लाइफ ह्यूमन सर्विस के लिए लगाना चाहते हैं, मालिक के लिए लगाना चाहते हैं। और वाकई ये भी सच है कि जो सतब्रह्मचारी वचनों पे रहता हुआ जीवन यापन यहाँ कर रहा है, जो आपने बोला है कि आपको इतनी खुशियां मिल रही हैं इनकी वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या पता कि आपकी जो कुलें गुजर गई हैं उनको भी कितनी खुशियां मिल रही हैं और आने वाले को कितनी मिलने वाली हैं, अगर ये ओढ़ निभा जाते हैं। और कहने सुनने से परे है, पर क्या किया जाए, हमारा काम तो सबके लिए दुआ करना है, सबके लिए प्रार्थना करना कि मालिक सबको सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे। हम बद्दुआ कभी ना किसी को दी है और ना कभी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सत्संग करना है, और हम सत्संग करने से बाज नहीं आते। आज भी कहेंगे कि जिनकी शादी नहीं हुई होती उनकी लारें जरूर टपकती हैं जब शादी वाले दिखते हैं, और जिनकी शादी हुई होती है उनको होता है यार बतकवारी ना थी यही पछताओ। संत कभी अपनी बात कहने से ना रुके हैं, ना रुकेंगे और ना रुक सकते हैं, जो मर्जी जोर लगा लो। हमारा काम है, कहेंगे, कोई स्लिपों के डरावे से थोड़ी ना रुकने वाले हैं।